به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ستقبل من بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama'il 'amilin wa ma tu'atikal mukhlisin wa ma'a sayyidil mursalin habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita terus diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menghadiri majlis ini. Semoga Allah menerima kebaikan yang kita lakukan saat ini, mengampuni dosa kita, dan menjadi sebab pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebab kita untuk bisa bertemu kelak di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum membaca kitab hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari, kami akan membacakan satu hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-176. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Usamah. Diriwayatkan dari Sayyidina Usamah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu, bersabda, yuja'u birrajuli, nanti di neraka akan didatangkan satu orang, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, fayulqa finnari, kemudian orang itu dijemburkan ke neraka, dilemparkan neraka. Ada satu orang dilemparkan neraka jahanam, fatandaliku aqtabuhu, kemudian perutnya itu merodol, ususnya keluar, finnari, di dalam api neraka. Fayaduru, merasa kesakitan, yaduru, muter-muter, kesakitan. Kama yadurul himaru birahahu, seperti khimar ada di Arab sana, pun di kita semuanya. Dalam riwayat lain memang ada seperti itu. Dua orang di surga berbincang dengan kawannya, melihat orang di neraka terheran-heran. Bukankah itu guru kita, kenapa ada di dalam neraka jahanam? Muridnya polos, muridnya tulus, gurunya munafik. Muridnya waktu belajar dengan husnudzon, ternyata gurunya munafik, gurunya kecebur ke neraka, muridnya masuk surga. Dan ini juga kisah serupa, cuman bedanya ini muridnya juga di neraka. Ada orang di dalam surga itu membincangkan orang yang dikenal, itu guru kita dulu, kenapa ada di neraka? Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli surga. Bukankah engkau orang yang biasa ceramah, itu loh maksudnya. Bukankah engkau orang yang sering mengeluarkan fatwa halal haram? Bukankah kau seorang kiai terhormat? Tapi kenapa kamu ada di sini? Itu maksudnya. Qala, betul, berkatalah orang tersebut, kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi, aku memerintahkan kepada kalian ngajar tentang kewajiban-kewajiban, tapi aku tidak mendatanginya, aku tidak melakukannya. Aku pintar ngomong dok, hebat, fatwanya dahsyat. Wa anhakum anil munkari wa atihi, dan aku melarang orang melakukan kemungkaran, tapi aku justru orang pertama melanggar. Ilmunya hanya di otak untuk pamer kalau dia hebat, tapi tidak dirasakan dengan hatinya untuk bisa diamalkan dengan anggota tubuhnya.
Maka menjadilah dia orang yang terlihat dengan lidahnya ahli iman, tapi batinnya orang munafik, orang kafir. Mungkin dia pakai jubah, mungkin pakai imamah, mungkin di mimbar, membuat orang terpukau. Dan ini adalah hadis untuk para asatid sebetulnya, agar semuanya waspada dalam mengajak kepada kebaikan. Hendaknya merasa seperti Imam Haddad selalu mengingatkan, hendaknya semuanya merasa bahwasanya dirinya adalah orang pertama yang diseru oleh omongannya sendiri, karena mulut yang ngomong paling dekat adalah telinganya sendiri. Jangan sampai ilmunya hanya diucapkan untuk orang lain, tapi dirinya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tertipu. Ilmunya hanya di otak, tidak sampai dirasakan oleh hatinya dan anggota tubuhnya. Sehingga kalau berbicara mah dahsyat. Itulah ulama su yang ditakuti oleh Nabi SAW. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada umatku adalah al-ulama al-mudillun, ulama-ulama yang menyesatkan. Ulama tapi menyesatkan. Allah, bagaimana ulama tapi menyesatkan? Ulama menyesatkan. Ulama, Masya Allah, ini mengerikan. Ini adalah cambuk dan banyak riwayat dari Nabi SAW, termasuk neraka itu pertama kali hadis Bukhari. Pertama kali neraka dinyalakan adalah satu di antara itu orang ulama, orang yang alim, hafal Quran, punya ilmu Al-Quran. Akan tapi dia mempelajari ilmu itu, mengajar orang pun bukan karena Allah, hanya ingin dibilang sebagai seorang yang hebat, alim. Disuruh masuk neraka jahanam. Banyak riwayat tentang ulama su. Sampai dikatakan khutaba'us su, riwayat dalam riwayat. Pandai berceramah, khutaba'us su, khatib, pandai berceramah. Ceramahnya dahsyat, hebat. Dan ceramah bukan, ceramah itu adalah cara untuk menyampaikan. Tidak jaminan dengan ceramahnya seseorang itu telah mengamalkan ilmunya. Namanya omongan. Akan tapi kita memohon kepada Allah, semoga para ustadz-ustadz yang biasa berceramah, menyampaikan kebenaran melalui mimbar dan yang lainnya, diberi oleh Allah ketulusan, sehingga apa yang mereka sampaikan bisa mereka amalkan, sehingga mereka tidak tergolong seperti orang-orang di sini tadi. Mengentengkan syariat biasanya, naudzubillah. Nanti munafik. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Hudzaifah, salah satu sahabat Nabi namanya Hudzaifah, berkata, al-munafiquna al-yaum, orang-orang munafik hari ini. Orang-orang munafik hari ini lebih kejam daripada munafik zaman Nabi. Kata beliau, al-munafiqul yauma, orang munafik, al-munafiqun hari Rasulullah, agama itu mahal, bisa dijual. Agama itu mahal, makanya hati-hati. Justru seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tidak mau mengajari satu orang satu ilmu seolah agama tidak ada nilainya. Dalam diskusi pun hendaknya terhormat, kita ingin mencari kebaikan, kebenaran. Anak-anak kita untuk menjadi ulama pun jangan salah niat. Barangkali kiblat kita adalah kiblat dunia. Di saat melihat seorang kiai duit dia banyak, maka anaknya pun disuruh, jadilah kau kiai nak. Kalau jadi kiai itu enak, ternyata nggak usah cari duit, duitnya banyak. Nah ini kan salah, niat yang busuk. Bahkan kalau kita cermati, seperti yang diisyaratkan Imam Ghazali, bahkan seorang ulama pun kadang menyekolahkan anaknya, menyuruh anaknya menuntut agama pun ternyata belum tentu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seorang anak disuruh menghafal Al-Quran, seorang anak disuruh mempelajari ilmu fikih, membaca kitab dan seterusnya. Akan tapi niat sang bapak adalah salah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi niatnya adalah agar kemuliaan, ada panggung kejayaannya nih bisa diwariskan kepada anaknya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita semuanya waspada. Yang terjun dalam dunia dakwah rawan itu wilayah yang mengerikan. Kalau tidak hati-hati Anda akan kepleset. Belum lagi nanti menggunakan agama untuk mencari dunia.
Sehingga dia adalah orang yang berbuat zalim, termasuk duit pondok bisa hilang, duit masjid bisa hilang. Demi kepentingan dunianya dia bisa merendahkan syariat Nabi SAW, seperti yang terjadi zaman-zaman sekarang. Lihat, penistaan kepada agama, pendiam lama untuk merenungi dirinya sendiri, sehingga betul apa yang mereka sampaikan itu langsung masuk ke hati, karena beliau menyampaikan dengan hati, ketulusan, sesuai dengan kadar ketulusan seorang guru itulah nanti akan sampai kepada hati seorang murid. Jadi ada gayung bersambut di saat seorang murid dengan niat sungguh serius untuk mendapatkan ilmu, lalu ada ketulusan seorang guru, maka sambunglah radarnya. Akan tapi khusnudon seorang murid memang luar biasa. Tapi nasib guru yang dirinya tidak baik. Jadi seorang murid memang harus khusnudon pada guruku insya Allah orang soleh, orang baik dan sebagainya. Selagi tidak terlihat kemaksiatan yang disepakati, terlihat dengan matanya sendiri, baru kita meninggalkannya. Meninggalkannya guru yang melakukan kemaksiatan terang-terangan. Dan mungkin seorang guru kepleset dalam maksiat, kalau memang dia namanya kepleset lalu tobat diampuni oleh Allah. Tapi yang jadi masalah adalah sombong dengan itu semuanya, sombong dengan kemaksiatannya, apalagi mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjerumuskan dan menyesatkan. Tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang semacam itu. Orang alim punya ilmu, akan tapi ternyata menjerumuskan orang lain, dan itu banyak disyaratkan oleh Nabi SAW. Kalau sudah begitu, masya Allah akan masuk neraka. Di saat muridnya pada masuk surga, ternyata sang guru masuk neraka. Dan sungguh para kekasih Allah, di saat mengajar orang lain ternyata menjadikan dirinya adalah orang yang paling tidak mengerti, paling tidak pantas. Biarpun dia harus berceramah, biarpun beliau harus menyampaikan, di saat melihat umat begitu, yang dilihat di dalam dirinya adalah mereka semua tidak tahu tentang keburukan batinku. Kalau seandainya mereka tahu keburukan batinku, misalnya mereka tidak akan mau datang kepadaku. Sehingga apa? Tawadhu, tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari yang lainnya. Maka kalimat yang disampaikan sepatah dua patah kata menjadikan orang tobat dan sadar. Ini yang perlu ditata oleh seorang ustadz, guru, juru dakwah dan sebagainya. Menata hati, mendoakan para jamaahnya, dan tawadhu, bukan dengan sombong, tidak hubbud dunia. Ini semuanya adalah pelajaran buat kita semua. Dan kami selalu membaca hadis-hadis seperti ini adalah kami membaca hadis bukan untuk orang lain. Saya selalu mau, saya bicara kepada yang lainnya, anak-anak dan sebagainya. Kalau kita menemukan hadis-hadis semacam ini, ancaman para ulama, jadikan itu ada hadis pertama adalah untuk dirimu, karena dirimu adalah terjun dalam dunia ilmu. Para santri, para ustadz, jangan menganggap, jangan orang lain yang diajak bicara ini. Ada ulama masuk neraka jahanam, sementara muridnya masuk surga. Ini adalah untuk diri. Makanya ini yang kami sampaikan hadis buat kami, Anda boleh mendengar. Dan Imam Haddad pun demikian. Kalau engkau mengajar seseorang, jadikan diri mendengar, maka kami berusaha untuk mendengar. Semoga tidak menjadi ulama su. Maka mohon didoakan guru-guru kita, semoga dijadikan oleh Allah ahli surga semuanya, orang-orang yang tulus semuanya. Dan kita semuanya semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama su ini macam-macam. Ada yang menjual agama, merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama su dalam bentuk yang berbeda, seperti yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu dari Sayyidina Hudzaifah juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma atakhawwafu alaikum rajulan qara'al Qur'an." Di antaranya lagi ada orang yang paling ditakuti oleh Rasulullah adalah seorang yang jago membaca Al-Qur'an. Hatta idza ra'aita bahjatahu, kalau engkau melihat caranya, dari ceria wajahnya, syiar dalam dirinya itu memancarkan, wa kana rid'an lil Islam, pancaran dari wajahnya adalah pancaran dengan modelnya, bajunya, perilakunya, seolah-olah bahkan dia dalam perbincangannya seolah-olah adalah mengangkat Islam dan sebagainya. Akan tapi apa? Fansalakha minhu. Ternyata apa? Semua ilmu yang diomongkan itu adalah ia lepas, tidak ia pakai secara sesungguhnya. Wa nabadahu wara'a dhuhurihim. Hukum-hukum yang mereka sampaikan untuk orang banyak taruh di belakangnya, maksudnya ditinggalkan, tidak dianggap. Wa yas'a 'ala jarihi bisayf. Ilmunya hanya di mimbar, kalau menyeru Allahu Akbar paling lantang dia. Kalau namanya mengajak menegakkan syariat, seolah-olah paling hebat dia, seolah-olah syariat Nabi Muhammad yang dibela. Akan tapi apa? Sa'ala jari bisayfi. Akan tapi begitu mudahnya dia menggunakan pedangnya untuk memenggal lehernya orang.
membunuh sesama kaum muslimin. Ramahu bisyirki, mengatakan orang lain syirik, syirik, syirik. Dan hari ini terjadi pengeboman di pemukiman kaum muslimin di Mukalla, di Indonesia, di Yaman. Orang Islam dibom, orang Islam dibunuh, termasuk salah satu sahabat adik kelas kami yang keluar dari masjid ditembak. Bagaimana keluar dari masjid ditembak? Hanya gara-gara apa? Ya perbedaan pemahaman. Dia seolah bahkan ini orang menyeru Quran, hadis, Al-Quran, Quran. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW, ada model manusia seperti itu. Sampai ayyuhuma aula bisyirki, kadang-kadang nuduh orang lain syirik. Hari ini pun ada di negeri kita ini dikit-dikit ente syirik. Wong tawasul dibilang syirik misalnya. Tawasul itu apa tak? Ente tahu tidak tawasul itu apa? Tawasul bukan nyembah orang kuburan, bahkan bukan juga minta kepada orang di kuburan. Tawasul sangat jelas. Tapi begitu mudah kan mengatakan orang bertawasul adalah syirik lah. Ya kayak begitu modelnya. Ini ada ulama masuk model lain lagi. Ya Rasulullah ayyuhuma aula bisyirki. Orang begitu, kira-kira mana yang lebih pantas untuk digelari sebagai orang syirik? Qala la bal. Ini al-marmi awir rami, yang dituduh atau yang menuduh ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, la dianggap syirik. Tetangga dianggap syirik. Oh macam-macam sekarang martabatnya. Tingkat mensyirikkan orang, mengkafirkan orang. Ada yang langsung mengkafirkan orang-orang besar pada zaman Nabi, sahabat Nabi dikafirkan Allah. Siti Aisyah dikafirkan. Ini adalah kelompok. Ada kelompok lagi mengkafirkan ulama-ulama. Sampai dihalalkan darahnya seperti orang besar Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dikatakan darahnya halal. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dikatakan darahnya halal. Mudah menghalalkan darahnya orang atas dasar syirik murtad, itulah ciri ulama-ulama fatwanya adalah menjerumuskan. Ini adalah model. Ada model lain lagi yang saya juga marak di negeri kita ini adalah yang tidak punya kecemburuan kepada kaum muslimin. Lihat, na'udzubillah. Bahkan Islam menjadikan bahan ejaan. Islam seolah-olah adalah rendah. Islam direndahkan maka dia keluar dari iman, biarpun dia adalah jubahnya lebih gede dari ini. Kalau sudah merendahkan syariat Nabi SAW, keluar dari iman. Dan jangan berguru kepada siapapun kecuali engkau sudah tahu siapa gurumu, seperti yang disabdakan bahwasanya ad-dinu amanah, agama itu amanat. Fal tandur amman ta'khud dinak, dari siapa engkau mengambil ilmu itu, dari siapa kamu mengambil agamamu. Ilmu tidak diambil dari internet, ilmu tidak diambil dari bukan, akan tapi dari petunjuk seorang guru. Biarpun kita harus menuju kepada internet, tapi itu adalah webnya siapa. Itu apa? Situs jelas jadi yang dituju. Misalnya apa? Masuk internet adalah webnya guru-guru mulia. Wajar. Akan tapi ada sebagian orang sudah lupa dengan guru, belajar ilmu tidak melalui guru, maka setan adalah yang menjadi gurunya. Harus ada bimbingan. Manhaj yang menyelamatkan kita adalah manhaj talaqi. Bertemunya guru dengan murid, manhaj talaqi. Memang ini secara lahir berhadapan seorang guru dengan murid. Dan nanti yang paling mulia di antara guru dengan murid adalah bukan harus gurunya lebih mulia, akan tapi yang paling tulus di antara berdua ini. Siapa yang paling tulus di antara dua orang ini? Dan kalaupun dia seorang guru yang ngajar setiap hari, akan tapi kalau ternyata dia tidak tulus, maka kisahnya adalah di neraka jahanam. Kalau dua-duanya tidak tulus, akhirnya apa? Keberadaan mereka di majelis taklim dan masjid hanya cerita waktu di dunia saja, karena tidak tulus, tidak diterima oleh Allah, ternyata ketemu di neraka jahanam tadi. Ayo kita belajar untuk serius. Mohon perlindungan dari Allah, dari pandai berucap tapi tidak bisa mengamalkannya. Ada dosa-dosa yang kita lakukannya, naudzubillah. Maka hendaknya dalam segala hal kita mulai dari diri kita sendiri. Da' binafsik, kata Rasulullah. Mulailah dari dirimu sendiri agar engkau terhindar dari mempunyai ilmu yang tidak manfaat. Dan termasuk Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam berbicara selalu menjadikan diri beliau adalah orang pertama yang mendengarnya. Sehingga apa? Dengan begitu akan terjauh kita dari menjadi ulama su. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu-ilmu kita, mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan takutlah kepada Allah, khususnya para asatid, para guru-guru mulia. Ayo belajar, baca muqaddimahnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, atau baca bukunya Imam Haddad rahimahullah ta'ala Adab Sulukil Murid,
Bagaimana tata krama kita dengan seorang guru, husnudzon kita dengan seorang guru, adab dengan seorang guru. Dan bagaimana hendaknya menjadi seorang guru, lihat. Ketulusan seorang murid menjadikan murid selamat. Tapi kalau guru munafik, sombong, tidak. Sombong adalah bentuk kebusukan jiwa. Merasa diri paling hebat. Kalau sama orang ngentengin, ngeremehkan, seolah-olah aku punya surga, ente gak punya. Masya Allah. Dan hendaknya para ulama mulia, kalau ulama memang mulia, maka pandangannya adalah pandangan penuh kasih. Tidak memandang seseorang kecuali dengan pandangan ainur rahmati, dengan mata kasih sayang. Baik, ini adalah masalah hadis tadi yang sungguh mengerikan. Kalau baca hadis itu takut ya. Masya Allah, ulama di dalam neraka ternyata baunya paling busuk. Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dar amin. Ila anqal, wa inna man alima anna Allah yatrubuhu sadaqat talabu ilaihi. Wa inna man alima, dan sesungguhnya orang yang tahu, annallaha, sesungguhnya Allah, yatlubuhu, oh Allah mencari kita. Apa makna mencari? Allah maha tahu, kenapa Allah mencari? Bukan Allah tidak tahu sehingga kita perlu dicari. Mencari maknanya apa? Selalu membuka pintu menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membuka pintu kita. Kalau ada orang bertobat, Allah menyeru, hal minta ibin, hal minta ibin, hal minta ibin fa'aghfirullah. Mana yang bertobat akan aku beri tobat. Hal min sahibi hajatin fa'aqdiyah. Siapa yang punya hajat akan aku beri. Dan itu di Allah setiap saat menyeru kepada hambanya yang semacam itu. Bahkan tidak sampai di situ Allah menyanjung. Yang berdosa pun ternyata kalau kembali kepada Allah, Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat, meningkatkan pertobatannya. Menyadari dulu kalau Allah mencari kita. Kalau kita sadar Allah mencari kita, lihat, Allah mencari kita dalam makna itu tadi. Bukan Allah mencari, Allah tahu dalam mencari ini orang ini di mana, bukan begitu. Allah membuka agar kita semakin dekat kepada Allah. Ayo dekat kepadaku, ini loh jalanmu. Sangat luas rahmat Allah. Bayangkan yang berdosa pun diseru, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Kalau sudah orang yakin dengan yang demikian, maka setelah itu sadaqat talabu ilaihi, maka dia pun akan serius di dalam mencari Tuhan Allah, menuju kepada Allah. Jadi apa? Kita ini kan salik, kita menuju kepada Allah, tapi yang harus kita bangun keyakinan Allah pun mencari kita. Artinya Allah sudah membuka pintu, kenapa kita tidak datang? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ente serius dapat. Kalau anda semuanya serius, Allah akan kasih. Allah Maha Kaya dengan rahmatnya. Allah Maha Kasih. Maka dari itu, ayo sebelum kita menuju kepada Allah, hendaknya yakin bahasanya Allah mencari kita. Lah keyakinan Allah mencari kita ini, siapa yang mencari kita? Masya Allah. Kalau kita gambarkan orang yang sangat terhormat di negeri ini, yang anda kagumi, anda cintai, yang betul-betul anda elulukan, suatu ketika anda mendengar kabar bahasanya kamu dicari oleh dia, apa yang terjadi dalam dirimu? Bergegas untuk mencarinya. Kalau anda sadar orang yang anda kagumi mencarimu, orang yang anda cintai mencarimu, lihat apa yang terjadi, langsung bergegas untuk ikut mencari agar segera terjadi pertemuan tersebut. Ini adalah satu contoh untuk manusia dengan manusia. Adapun dengan Allah, bagi Allah adalah luar biasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, dan Allah membuka kepada hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak ada, bahkan Allah selalu membekali hambanya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mencari. Sesaat ada orang dibekali oleh Allah agar dekat kepada Allah dengan ilmunya, agar disampaikan kepada orang, agar dimudah diamalkan. Kenapa? Agar nanti cepat sampai kepada Allah. Sebab yang memberi ilmu adalah Allah. Ada sesaat ada orang dipanggil oleh Allah dengan kekayaannya,
Aku jadikan hambaku ini agar kaya raya, dan dengan kekayaannya biar segera meluncur mendekat kepadaku. Ada. Dan bermacam-macam Allah membuka cara untuk hambanya agar dekat kepada Allah. Ternyata si fulan ada orang yang oleh Allah diberi penyakit, kemudian setelah itu apa? Fakir dan seterusnya. Ternyata dia menata hatinya sehingga bisa sabar, maka pahalanya Allah yang ngatur nanti langsung. Tidak pakai hitung-hitungan. Ente masuk surga yang mana saja boleh. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu dibangun adalah keyakinan kita bahwasanya Allah mencari kita. Allah tidak butuh dengan amal kita, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Akan tapi apa yang kita lakukan dari kebaikan itu sebetulnya adalah untuk kita. Allah tidak butuh dengan kebaikan kita, tapi yang kita lakukan adalah untuk kita. Dan yang bisa menjadikan kita berbuat baik adalah Allah. Ini makna Allah mencari kita. Jadi sebetulnya Allah memberi, matamu itu kan pemberian dari Allah. Sebetulnya hendaknya matamu kau gunakan untuk menuju Allah. Maka gunakanlah matamu untuk memandang sesuatu yang dihalalkan, memandang orang tua dengan penuh kasih dan cinta, memandang guru dengan penuh kehormatan, memandang anak dengan kasih sayang, memandang Al-Quran. Ini adalah matamu. Dan apapun yang Allah berikan kepadamu sebetulnya itu adalah panggilan dari Allah. Allah mencarimu, sehingga Allah memberimu bermacam-macam perangkat agar engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang menjadi masalah apa? Di saat Anda tidak punya keyakinan, tidak mengetahui itu semuanya, kalau ini adalah untuk menuju kepada Allah. Orang tuamu rindu kepadamu. Kalau Anda rindu kepada orang tuamu dan sadar kepada orang tuamu, Anda akan bahagia jika suatu ketika langsung dikirim, "Nak, aku belikan tiket kepadamu, yuk kunjung kepadaku, Nak." Senang atau tidak? Anda di Sumatera sana, orang tua Anda di sini, Anda pengen ketemu orang tua, Anda pengen ketemu orang tua, lalu orang tua Anda mengirimi, "Tak, aku belikan tiket semuanya satu keluargamu PP nak ya, sama uang sakunya ini nak datang." Senang kita. Allah, walillahil mathalul a'la. Kita tidak boleh sebetulnya membuat contoh untuk Allah, karena urusan dengan Allah lebih agung dari itu semuanya. Bandingan kita adalah tidak sebanding antara kita dengan orang tua, kita dengan Allah, antara Khalik dengan makhluk. Kalau kita dengan orang tua adalah makhluk dengan makhluk. Allah memberikan bermacam-macam kepada Anda. Cuman permasalahan adalah kamu tidak tahu. Kalau sudah man alima, kalau orang mengetahui, kalau ini semua yang Allah berikan kepada kita itu sebetulnya panggilan Allah. Kalau kita sadar, niscaya kita akan serius mencari Allah Subhanahu wa taala. Wa man amila alima, barang siapa yang meyakini annal umura, segala sesuatu itu biyadillahi, di tangan Allah. Tidak ada yang ada di semesta ini kecuali dalam genggaman kekuasaan Allah. Kalau sudah meyakini bahwasanya semua ada di tangan Allah, harta melimpah adalah di tangan Allah, sakit di tangan Allah, kesehatan di tangan Allah, kefakiran adalah dari Allah, kekayaan pun dari Allah, Allah semuanya Allah. Dan membangun keyakinan ini penting. Kalau sudah betul jamaah akan terkumpul bitawakkuli ilaihi, di dalam dirinya jamaah akan semakin konsen. Bitawakkuli, konsen itu fokus, jamaah itu terarah. Dari enggak karu-karuan, karena tahu semuanya ada di tangan Allah, yang semualah adalah kita itu bercabang-cabang cari perlindungan. Mungkin sana, mungkin sini, mungkin sana, mungkin sini. Oh, kalau sudah tahu, oh pertolonganku ada di situ, langsung serius jamaah. Terfokus bitawakkuli alaihi, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berusaha, wajar Anda mencari uang, bekerja, masuk ke tempat-tempat mulia untuk mencari rezeki yang halal. Anda bekerja di tempat tersebut, kemudian Anda setelah itu mendapatkan harta, sampai mungkin hartanya melimpah ruah. Akan tapi ketahuilah, apa yang Anda lakukan dari amal zahirmu itu tidak boleh hati Anda jauh daripada berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anda boleh melakukan urusan dunia ini sebagai usaha sunnatullah, usaha yang dihadirkan oleh seorang hamba, tidak bertentangan dengan ketawakalannya. Ada sebagian orang mengatakan tawakal itu ya sudah nongkrong saja di rumah, kalau memang jatah dari Allah pasti beras nyampe semuanya, enggak ada yang ngirim beras kepadamu. Tapi bekerja. Tapi ingat, di saat Anda bekerja mencari rezeki, ingat Allah, tawakal kepada Allah. Dan itu adalah untuk pengobat di saat kita belum berhasil, dan pemacu di saat pemobat di saat kita tidak berhasil, dan menjadi pemacu di saat kita belum berhasil, dan akan menjadikan sebab mudah bersyukur di saat berhasil. Di saat tidak berhasil, enteng baginya. Pun aku berjuang karena Allah,
Aku mengumpulkan harta, membuat perusahaan karena Allah. Saya ingin dekat kepada Allah. Lah kok ternyata perusahaanku hangus. Ternyata untuk dekat kepada Allah tidak harus dengan perusahaan. Cukup aku menata hatiku dengan kesabaran. Beres sampailah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak merasa gundah gulana di saat bangkrut usahanya. Karena apa? Aku mencari Allah. Apa yang aku bayarkan sudah sampai kepada Allah. Ini di saat dia dalam kegagalan. Di saat belum berhasil berharap kepada Allah. Akan mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat sudah berhasil, lihat menjadi orang kaya raya, pejabat tinggi dan seterusnya, sadar bahasanya itu semuanya dari Allah. Waktu aku mendapatkan ini, aku serahkan urusanku kepada Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Lihat, karena sudah urusannya diserahkan kepada Allah, dengan apapun yang dimiliki dari kekayaannya itu mudah baginya untuk berbuat baik karena tahu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Man alima annal umur biyadillahi ini, membangun keyakinan bahwasanya semuanya di tangan Allah. Kaya melaratnya seorang hamba adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang melarat Allah, kaya Allah. Cuman intinya adalah bagaimana kita dengan Allah sadar mana ini. Sehingga kalau orang faham hakikat, kalau para kekasih Allah yang sudah nyampe, kalau kita bicaranya mungkin masih bingung. Kalau orang sudah sampai kepada Allah, tidak peduli apakah dia dalam keadaan kaya atau melarat. Sebab yang namanya dunia itu sudah dijatah. Tapi mereka menjalankan sunnatullah, dia bekerja. Bekerja, tiba-tiba menjadi kaya raya, cuman hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang diinginkan Ibn Athaillah Sakandari. Jadilah Anda pengusaha yang paling hebat. Jadi orang paling kaya di Cirebon nggak apa-apa, tapi ingat hatimu harus sambung kepada Allah. Menyerahkan semuanya dari Allah, bahkan meyakini bahwasanya semua yang aku dapat ini karena kuasa Allah, bukan sekedar kalimat terucap tapi diyakini itu dari Allah. Kalau ngomongnya mah gampang, ini semua dari Allah, nah, ngomongnya enak. Tapi sadarlah dirimu waktu engkau mengucapkan ini dari Allah. Kalau memang itu dari Allah, kenapa Allah minta sedikit saja kau susah bayar berinya? 2,5%, kenapa kau tunda-tunda? Allah ngomong 2,5%. Kemudian Allah meminta kepadamu dan bukan kebutuhan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah kirim orang fakir di kiri kananmu, kenapa kau tidak lihat mereka? Apakah kau tidak tahu kalau Allah ana indal munkasirati qulubum, kalau Allah bersama mereka? Ayo. Kalau engkau mengatakan rezeki ini dari Allah, kenapa kau susah memberikan untuk Allah? Maka susahnya kita karena kita belum mengetahui atau tidak sadar. Keimanan kita belum kuat bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ini semuanya dari kita ini berusaha untuk dalam menjalankan semua aktivitas ini dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dalam keadaan merintis kemudian berhasil atau dalam keadaan gagal, tetap kita kembalikan kepada Allah dan menjadi enteng. Musibah itu sebetulnya bagi ahli iman bukan musibah yang sesungguhnya. Bangkrutnya toko bagi ahli iman bukan. Memang di pandangan manusia menjadi wah melarat, dulu mau pakai mobil mewah, sekarang menjadi orang punya utang banyak. Mungkin terjadi dan mungkin juga ada kekasih Allah yang semacam itu. Semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tapi ketahuilah bahwa hal-hal yang semacam itu bagi orang yang kenal Allah nggak penting. Apakah aku dalam keadaan kaya, apakah aku dalam keadaan melarat? Bahkan kalau mereka itu para kekasih Allah itu kalau diuji oleh Allah dengan kefakiran, langsung mereka mengucapkan ahlan bi syi'aris salihin, ahlan wa sahlan wahai kefakiran, karena engkau adalah ciri khasnya orang-orang soleh, orang-orang besar. Kalau ternyata diberi oleh Allah kekayaan, mereka menangis dan ketakutan. Ini adalah hukuman yang didahulukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Maka dari itu waspadalah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita sambungkan kepada Allah. Maka yang berangkat dengan tawakal, maka akan sampai kepada tujuan. Berangkat bekerja dengan tawakal, maka jangan sampai. Maka kita diajari untuk berdoa di tengah malam. Kalau anda punya hajat, tidak boleh mengandalkan kecerdasan. Dan ini biasanya orang lupa. Lupa tawakal, lupa gantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cerdas, dia berpikir tentang usaha, cerdas, ikut motivasi di mana agar perusahaan berhasil. Wah, kamu bisa, kamu sudah seolah berusaha keras, lupa Allah, dan dia berkata siang malam dan berhasil dia. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Sombong, seolah-olah kekayaan yang dikumpulkan adalah dari kekuatan dari dirinya sendiri. Akan tapi yang kenal Allah Subhanahu wa taala, lihat, aku akan mencari kekayaan
demi kejayaan umat Nabi Muhammad SAW, maka aku niat bismillah tawakkaltu 'ala Allah, bekerja dia. Dan di matanya adalah perjuangan, di matanya adalah kemuliaan. Untung sedikit sudah bisa mengeluarkan untuk kebaikan, untuk lebih banyak, lebih besar memberikan kepada kebaikan. Untung yang banyak, dia akan berbuat banyak untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau anda bakat menjadi orang kaya, jadilah orang kaya. Karena itu pelengkap dalam hidup ini, agar muncul Abdurrahman bin Auf di zaman sekarang. Tidak semuanya seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, seperti Sayyidina Ammar bin Yasir, akan tapi sebagian perlu seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan begitulah irama. Dan itulah kesempurnaan, begitulah kelengkapan dalam hidup ini. Akan tapi menjadi apapun anda, dengan tawakal menjadi aman. Di saat anda fakir, dengan tawakalmu aman. Di saat berhasil aman, di saat hancur pun menjadi aman. Karena apa? Sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang stres setelah itu. Karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau semuanya di tangan Allah, hendaknya berpasrahlah kepada Allah. Saya sambungkan dalam segala urusan yang anda pengen menikah sekalipun. Hendaknya anda bertawakal kepada Allah. Makna tawakal di sini bagaimana? Usahamu tidak boleh melanggar Allah. Karena apa? Semuanya di tangan Allah. Jodohmu di tangan Allah. Dan jangan guyonan seperti sebagian orang. Jodoh di tangan mertua. Nah, kamu jodoh kan tangan Allah. Tidak guyonan. Tidak perlu guyonan semacam itu. Allah yang ngirim adalah Allah. Nah, kalau memang Allah yang punya, Allah yang menghadaplah kepada Allah. Cara zahir kau tempuh tanpa harus melanggar Allah. Sehingga ada istikharah, memilih yang baik. Ini bisa dikembangkan maknanya. Tawakallah kalau kau memilih pasangan. Tawakal itu apa? Nyerahkan kepada Allah. Anda seorang pria akan meminang seorang wanita, lihat, jangan mengandalkan kecerdasanmu, kepelihaanmu, kehebatanmu dalam mengetahui sifat-sifat seseorang. Bisa berubah nanti pada waktunya. Akan tapi memang secara lahir anda perlu berusaha tungkahul mar'atu li arba'in. Saya lihat tentang agamanya, tentang kecantikannya, tapi semuanya harus kita serahkan kepada Allah. Maka kita adalah doa tawakal, istikharah itu kan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir serupa dengan istilah tawakal tadi. Jadi kalau kita memilih pun kita serahkan kepada Allah. Kalau memang ini baik, ya Allah jadikanlah. Kalau tidak baik, jauhkan. Jadi tawakal ini menjadi penawar di saat kita gagal, dan menjadi penyelamat di saat kita berhasil. Di saat kita melamar gak diterima, enteng mong doanya saja sudah serah. Ya Allah kalau memang baik jadikan, kalau enggak. Ada orang lamar gak diterima tuh murung sebulan. Kenapa pusing? Hilang satu tumbuh 1000, gitu saja. Masih banyak, bumi Allah luas. Tidak ada dirimu, masih ada sejuta seperti kamu. Tenang aja. Sampai melanggar Allah, orang tua dilanggar, apa itu semuanya? Mana tawakalnya? Sama seorang mertua pun demikian, harus. Mana tawakal? Milih mantu saja kadang harus yang mapan. Ya boleh saja memilih yang baik, tapi mapannya itu yang seperti apa? Rizki yang halal, iya, kadang tidak pernah peduli. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah di saat anak kita selamat. Suatu ketika kami terharu, ada satu orang menyanjung, ada seorang, semoga tukang becak yang ada di kiri kanan ini adalah tukang becak ahli surga. Yang jualan juga ahli surga. Yang parkir ahli surga semuanya. Ada sebuah kisah. Diceritakan bahasanya ada seorang nyanjung, oh ini tukang becak ini berhasil. Kenapa? Bisa nyekolahkan anaknya sekolah tinggi. Sampai sekarang sudah punya kerjaan. Kerjaannya gajinya tinggi lagi. Di mana? Nyebut sebuah dunia lembaga keuangan yang di situ ada ribanya. Saya pikir dia bukan berhasil, bangkrut dia. Lebih baik jadi tukang becak tapi masuk surga. Tukang becak adalah mulia, dia rizkinya halal. Lah kok di saat anaknya berhasil dapat bekerja di bawah AC tapi rizkinya haram, katanya Pak, bapak ini hebat tukang becak tapi berhasil mendidik anaknya sampai dapat gaji tinggi. Loh gajinya haram loh, mau apa? Itu gagal, bukan berhasil. Yang berhasil adalah menjadikan anaknya ini ternyata takut kepada Allah. Lah, di saat seorang mengambil pekerjaan haram itu urusannya apa? Urusannya ini loh, karena menganggap rizkimu adalah di perusahaan itu, bukan di tangan Allah. Sehingga susah, sempit langkahnya. Di PHK sudah nangis-nangis, Masya Allah. Bumi Allah luas, mungkin tidak baik di situ, pindah ke tempat lain. Makanya ini, kenapa seorang harus mengambil pekerjaan haram? Kenapa? Kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketahuilah Anda tidak akan mati seperti yang disabdakan Nabi. Anda tidak akan mati kecuali jatahmu di dunia sudah Anda ambil semuanya. Kalau sudah Anda ambil semuanya, mau tidak mau harus mati. Nah, ini. Makanya naudzubillah, semoga siapapun yang ada di tempat ini yang masih bekerja di tempat yang haram, semoga Allah menumbuhkan keyakinan bahwasanya kekuasaan dan kekayaan di tangan Allah. Kemudian setelah yakin orang tersebut untuk hijrah meninggalkan keharaman, semoga Allah ganti dengan rezeki yang halal yang penuh berkah, yang lebih banyak. Tapi mana tawakal ini? Orang cari 600.000 rupiah saja kadang-kadang harus dia membuka auratnya, harus meninggalkan sholat. Tawakal tidak ada. Makanya ketidaktawakalan seseorang ini sebetulnya bentuk daripada kurang yakin dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa faham makna hikmah ini. Man alima annal umura biyadillah. Kalau Anda yakin bahasanya semua segala urusan Anda di tangan Allah, Anda tidak akan mengambil yang haram. Kenapa? Semuanya di tangan Allah. Kita akan mengambil sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat, para pemirsa Al-Baqarah TV, para pendengar radioku dimanapun anda berada. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya, kami persilakan. Baik, kami juga memberikan kesempatan bagi anda para pemirsa dan para pendengar untuk bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, secara langsung dengan cara anda kirimkan pertanyaan anda di laman web kami, yaitu di www.facebook.com/albuyayahya.albahjah. Baik, kami memberikan kesempatan dulu kepada para jemaah dari bapak-bapak untuk bertanya dan selanjutnya dilanjuti dengan ibu-ibu. Baik, selanjutnya dari jemaah bapak-bapak untuk bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pemuda belum menikah, namun saya punya hutang. Tapi saya keinginan untuk menikah. Jadi apakah saya melunasi hutang dulu atau menikah dulu? Kalau misalkan menikah, apakah saya menceritakan ke calon perempuan? Dan apakah kalau misalkan saya melunasi hutang dulu, bolehkah berpuasa setiap hari? Gimana? Kalau menikah dulu? Kalau menikah dulu, apakah saya Gimana? kalau menikah dulu, apakah saya menceritakan kepada calon kalau saya punya hutang? Terang-terangan kepada calon? Iya. Kalau misalkan saya mau melunasi hutang, ataukah bolehkah berpuasa setiap hari? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buya, jika dosakah hamba jika mencintai suami demi anak-anak? Dosakah kalau kita? Mencintai suami demi anak-anak alias mempertahankan perkawinan. Mencintai mencintai suami demi anak-anak. Mencintai? Iya. Suami lebih dari anak-anak? Mencintai suami demi anak-anak. Demi anak-anak. Atau mempertahankan perkawinan. Apa? Mempertahankan perkawinan. Mempertahankan? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah seorang anak muda punya keinginan untuk menikah, tapi di sisi lain adalah punya utang. Bagaimana? Dilihat utangnya dan dilihat kebutuhannya kepada nikah. Jika kebutuhannya di dalam nikah ini betul-betul mendesak menjadi bab wajib, khawatir terjerumus dalam perzinaan, kemudian di sisi lain ternyata utangnya pun juga jatuh tempo, wajib harus dibayar saat itu.
punya duit. Kalau untuk bayar utang nggak bisa menikah. Kalau menikah tidak bayar utang. Ada lagi lebih parah lagi, tidak punya duit untuk bayar utang, tidak punya duit untuk nikah. Asik. Ini bagaimana kisahnya? Pertanyaannya seperti itu, jawabannya adalah sederhana. Jika Anda termasuk orang yang punya duit untuk utang, untuk bayar utang, dan nggak punya duit untuk menikah, nggak punya duit untuk bayar utang, untuk menikah pun nggak punya duit, maka menikahlah Anda yang sekiranya tidak butuh dengan duit, dengan kesederhanaan, dengan orang baik, bismillah, menikah dengan orang yang bisa dinikahinya. Pertanyaan apakah adanya? Ya kalau sudah Allah kirim jodoh itu kadang-kadang unik. Bahkan kadang-kadang seorang laki-laki yang sudah diberi oleh Allah karena niatnya yang benar itu, menikah itu adalah modalnya dengkul. Mertuanya yang ngasih biaya, dan saya menemukan banyak orang. Harga jual itu adalah di dalam akhlak yang mulia, dengan mengadu kepada Allah. Nanti ada orang terpesona, mertua yang baik, sudah nikah dengan anakku saja. Saya tidak punya duit, bah. Sudahlah, tenang aja lah. Yang jadi masalah akhlaknya tidak bisa dijual. Bukan kita menjual akhlak masanya, tidak bisa dibanggakan. Dan banyak orang seperti itu. Makanya yang susahnya menikah itu sebenarnya bukan karena tidak punya duit. Mungkin karena orang tersebut kurang akhlak, atau kurang rindu kepada Allah. Kalau sudah rindu kepada Allah tapi akhlaknya sudah baik, maka ketahuilah Anda perlu berhati sabar. Sebab yang namanya akhlak itu lebih mahal daripada uang itu sendiri. Banyak seorang wanita yang saya rela menikah dengan seorang laki-laki yang penting baik tok kepada saya. Biarpun tidak punya duit, banyak. Ada. Jadi sekarang yang perlu Anda tajamkan kesadaran Anda tentang utang itu sendiri. Pokoknya harus sadar, kalau utang wajib bayar, bayar. Kalau ternyata sudah wajib bayar, ternyata tidak punya, lalu Anda ingin menikah, Anda bisa ngomong kepada orang tersebut yang punya utang. Minta izin, saya sebenarnya punya utang kepadamu, tapi sisi lain saya butuh untuk menikah. Tidak ada masalah, Anda ngomong terus terang kepada dia. Tapi saya untuk menikah, mungkin dia akan marah. Kamu juga apaan, seutang aja belum bayar mau menikah. Saya butuh kebutuhan. Kalau dia orang punya iman akan mengatakan bahwasanya nikahlah karena takut masuk dalam bab zina. Nah ini, terus terang saja. Anda ngadu kepada dia bahwasanya saya belum bisa bayar utangmu karena saya ingin menikah dan saya mendesak urusan menikah. Kemudian satu, yang kedua, mendesakmu dalam urusan menikah sendiri perlu ditinjau. Apakah sebabnya bergejolak syahwat dari dalam dirimu, itu perlu dipenuhi. Tapi kalau urusan gejolak syahwatmu itu karena pandanganmu yang tidak baik selama ini dan pergaulan yang salah, berarti pergaulan yang harus dibatasi dan pandangan yang harus dibatasi. Jadi perlu ditinjau kembali. Nah kalau memang sudah muncak nanti ngomong dengan Buya, bisa nanti beres setelah itu menikah. Karena permasalahannya harus diselesaikan dulu. Karena kalau kadang orang bergolaknya menikah itu karena pandangannya yang dilihat, atau dia suka main api, pacaran segala ini, telepon sana, bangkit syahwat sana sini. Sementara punya utang, tapi Anda insya Allah orang soleh, begitu loh. Jadi intinya semacam itu. Kalau sudah Anda betul-betul perhatikan bergejolaknya syahwat itu karena saya sudah menjaga mata dengan perempuan, tidak pernah SMS, tidak pernah pacaran dan ini, tapi bergolak syahwat saya ingin menikah dan saya juga qatul basar. Lalu saya menikah. Nah, ini. Kalau begitu orang soleh mah enteng, kalau begitu gampang, banyak yang mau itu. Nah ini, yang menjadi masalah adalah bergejolak syahwatmu bukan alami, akan tapi karena tontonan kita yang enggak benar, maka yang perlu dibatasi adalah matamu sambil bayar utang. Ibaratnya begitu. Jadi sekarang diselesaikan semuanya, bukan satu-satu. Karena ini kewajiban semuanya. Cuman setelah itu baru mana yang harus kita lakukan pertama. Kita tidak ingin mengatakan nikah saja lupa bayar utang, bermasalah. Atau bayar utang tak tahu masuk dalam bab zina. Dan utang itu sendiri bisa saja Anda sebagai seorang fakir, berarti kalau punya utang fakir, maka bisa selesaikan. Termasuk nikah orang fakir bisa dengan duit zakat, bisa dikomunikasikan dengan orang-orang tanpa Anda punya hak untuk itu semuanya. Biarpun kita tidak menghimbau orang untuk terakus dengan duit zakat, untuk tamak dengan duit zakat sekalipun, akan tapi di saat mendesak ini perlu perhatikan. Makanya kami menghimbau duit zakat sendiri perlu diperhatikan, digunakan untuk apa? Bukan untuk bangun masjid, untuk menyerahkan anak-anak muda yang takut terjerumus zina, itu penting itu. Untuk bayar mahal, nyiapkan kehidupan 1 tahun deh. Saya kontrakin rumah 3 juta ini dari duit zakat 3 tahun, ya sudahlah.
sama beras 3 karung, berusahalah cukup-cukupin ya nikah sambil kerja sendiri. Menyelamatkan dari zina ini. Bukan untuk bangun masjid duit zakatnya. Dan orang yang seperti Anda ceritakan banyak. Solusinya tidak susah, komunikasi yang baik dengan guru-guru mulia akan ketemu. Akan tapi lihat, jangan sampai bergejolak syahwatmu tadi, pengen menikah tadi hanya karena mata jelalatan, mata binal atau jiwa yang kotor. Akan tapi kalau memang itu dari gejolak dari dalam itu adalah fitrah, kalau sudah Allah memberikan fitrah, ya fitrah, orang pengen menikah, syahwat selalu bangkit dan sebagainya. Dan syahwat yang bukan dicari-cari. Kemudian ada 2 lagi selanjutannya. Syahwat yang muncul pada dirimu itu ada 2 macam. Kalau dirimu adalah orang yang takut kepada Allah, lalu syahwat yang datang kepadamu itu adalah syahwat yang datang begitu saja, maka begitu mudahnya untuk menghentikan syahwat. Cukup dengar petunjuk Nabi, ngambil air wudu akan hilang. Syahwat yang tiba-tiba datang kepadamu, mungkin di saat sendiri datang syahwat, astagfirullahaladzim, ambil air wudu, sholat, baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang jadi masalah adalah syahwat yang kau cari-cari, maka gimana bisa mengusirnya? Inilah problemnya. Ada orang bertanya, bagaimana saya untuk meredam syahwat saya? Syahwat yang mana itu? Syahwat yang datang secara tiba-tiba atau syahwat yang kau cari? Kalau syahwat yang kau cari-cari, ya repot. Kau sendiri mencari syahwatmu, bagaimana akan mengusirmu? Bohong. Di HP-mu ada apa? Internetmu kayak apa? Televisimu seperti apa? Kerjamu dengan siapa? Tempatnya di mana? Nah, ini kan perlu pertanyaan. Apakah itu mengundang syahwat? Tapi kalau syahwat yang tiba-tiba datang, subhanallah, di majelis ini akan hilang. Membaca zikir hilang dan sebagainya. Kalau Nabi mengajarkan bahasanya, wa'alaika bisyam bisaum fa innahu lawi, bisaum berpuasa. Fa innahu lawija, itu adalah pembatas. Berpuasalah. Ada orang berkata lagi, saya sudah puasa semakin dahsyat syahwat saya. Saya sudah berpuasa tapi semakin dahsyat syahwat saya. Dan puasa itu kan melemahkan fisik syahwat agar syahwat. Berarti puasanya tidak hanya itu, puasa yang lainnya nanti ada hal-hal. Dan memang subhanallah, di saat orang dalam keadaan tenang, dia akan tidak berpikiran tentang syahwat. Syahwat itu sesaat. Dan semakin kuat jika dibarengin dengan sebab-sebab pembangkit syahwat. Baik, intinya solusi bagi saudara kita ini kalau pengen adalah lihat, utang minta izin sama yang punya duit. Kalau mungkin, mohon maaf, saya akan bayar utang nanti setelah saya menikah. Dan kalau Anda menikah karena Allah, yakunu fuqara yughnihimullah, kalau Anda fakir akan diberi oleh Allah kekayaan. Ada masalah keinginan Anda untuk menikah perlu ditinjau kembali. Jangan sampai hanya pengen syahwat sedikit langsung bilang saya pengen nikah. Saya pengen nikah. Nah, belum, harus Anda pikir jangka panjang. Kalau memang nanti dalam keadaan takut masuk dalam perzinaan, maka nikah menjadi wajib saat itu. Bagi orang kaya wajib menolongnya. Lebih penting daripada menolong flu, demam masuk rumah sakit, karena nolong di akhirat. Sebagian orang kalau paling nolong, ketabrakan, dia perlu dana, bantuan, kakinya patah, mau di rumah sakit, bantuan, bisa bantu. Tapi orang menikah ini adalah perlu dibantu juga. Karena apa? Itu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Harus dengan cara yang halal, maka hendaknya kita sering membantu urusan pernikahan. Kalau urusan halal haram saya peduli. Allah halal haram ini, urusan halal, masya Allah, ayo didukung. Pernikahan didukung. Makanya saya sangat cemburu jika ada orang konflik, cekcok dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran di luar sana. Kalau menikah yang indah, yang benar, urusan halal dibuka, dipermudah urusan pernikahan. Kemudian bertanya, apakah kalau saya menikah nanti harus cerita kepada calon saya, misalnya Anda punya? Ya tergantung, dilihat. Dan tidak harus bercerita. Tidak harus bercerita. Karena tidak ada urusannya ini. Tidak ada bercerita. Cerita adalah mungkin akan kecewa dan sebagainya. Akan kecewa jika Anda salah pilih. Kalau Anda memilih seorang yang solehah dan Anda memang benar menikahi dia karena Allah, lihat, dia malah terenyuh nanti, langsung kalungnya dikeluarkan nanti. Tapi Anda jangan menikahi dia agar kalungnya buat bayar utang. Ini penyakit. Jadi Anda menikah karena Allah dan tidak usah cerita. Karena cerita bukan solusi. Kecuali memang Anda yakin bahwasanya bahkan kalau masalah sebab tahu tidak tahu, karena bercerita ini termasuk tidak penting. Karena apa? Apakah nanti dengan bercerita dengan dia bakal membayar utang? Kecuali yang memang kita bercerita kepada seseorang yang sekiranya dia bakal bisa memberikan solusi tentang itu semuanya. Kalau tidak,
Sudah ini tidak diberi solusi, nikahnya pun tidak mungkin jadi, akhirnya tidak punya solusi sama sekali. Tapi ingat, siapapun kaum laki-laki yang mau menikah, jangan sampai kita menikah ingin merepotkan istri. Ini adalah termasuk niat busuk dalam hati seorang laki-laki yang menjadikan orang tersebut tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sebagai seorang laki-laki harus qawwam. Saya menikah akan mencari nafkah, aku akan cukupi, akan muliakan istri. Niat seperti itu Allah akan tolong. Tapi kalau dari awal, enak istriku kaya nanti, enak naik mobilnya, terhinakan. Itu dia menjadikan la'alla ghinaha yatghiha, kekayaan seorang perempuan menjadi sombong dan dia akan terendahkan di rumah istrinya. Menikahlah karena Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan janji Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Adapun pertanyaan Ibu, mencintai seorang suami demi anak-anak, sebetulnya kita perlu belajar sih mencintai. Kalau ibu sadar makna cinta itu nggak akan terpisah-pisahkan. Kalau saya mencintai anak saya dan istri saya, ini tidak bisa terpisahkan. Anaknya suami saya kan sama. Suami saya adalah bapaknya anak-anak saya. Kenapa harus dipilah-pilah? Tapi bagi yang tidak sadar makna cinta, sebenarnya ada permasalahan dengan suami mungkin. Karena dari pertanyaan berikutnya adalah, saya mencintai suami saya untuk mempertahankan pernikahan. Kayaknya pertanyaannya perlu diluruskan. Saya tidak cinta kepada suami saya, tapi saya ingin pertahankan baru ketemu. Kalau saya mencintai, wah, tidak usah pakai berikutnya. Jadi saya mencintai suami saya untuk mempertahankan. Loh, kalau Anda mencintai suami saya, kalau Anda mencintai suami Anda, ya, tentu Anda rindu untuk mempertahankan. Bukan saya mencintai suami saya untuk mempertahankan. Tambah dengan cintamu akan bertahanlah, itu pernikahan. Jadi dengan cinta Anda sudah cukup, Masya Allah. Kalau Anda sudah mencintai suami Anda beres, karena Allah cintanya. Apa buah daripada kecintaanmu kepada suamimu? Buahnya adalah engkau buat akan mencintai anaknya. Karena apa? Sampai ayam suamimu pun akan kau cintai. Karena ini ayam suamiku, ini sepeda motor suamiku, ini cincin suamiku, ini adalah suamiku. Kalau kuncinya cinta kepada suamimu. Kalau Anda cinta kepada suami Anda, tidak kebayang perceraian. Karena apa? Bukan saya mencintai suami dan mempertahankan. Ada di balik ini sesuatu, barangkali ibu kalau punya persalahan dan ditanyakan secara khusus, karena ini pasti tidak sesuai dengan pertanyaannya. Insya Allah ada, baik semuanya di keluarga, ya. Jadi cintailah suamimu karena Allah, maka secara otomatis nanti akan ada keberkahan di dalam hidup itu. Mencintai karena Allah. Kalau Anda mencintai suami karena Allah, pasti semua yang Anda sangkut pautnya dengan suami Anda akan mencintai anaknya suami, nggak mungkin terpisah. Bahkan suatu ketika ada yang bertanya, kalau saya punya anak satu kemudian punya anak dua, terbagi tidak cintanya? Kalau punya anak dua tambah tiga, enggak, punyanya, sudahlah nanti punya anak banyak, ketemu sendiri jawabannya. Ternyata Allah pun tambahkan kecintaan. Saya mencintai anak yang pertama, mencintai anak yang kedua, mencintai anak yang ketiga. Anda mencintai suami maksimal, dan ternyata cinta Anda kepada orang tua tidak pernah berkurang. Tidak berkurang. Saya tetap mencintai orang tua maksimal tanpa harus terkurangi, dan saya bisa mencintai istri maksimal tanpa mencintai anak maksimal. Siapa yang memberikan cinta? Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak akan terpisahkan kalau memang benar dalam kita mencintai. Tapi yang menjadi masalah di saat tidak ada cinta itulah. Makanya ada kalimat yang membelakan. Gimana saya itu, maksudnya gimana saya itu bertahan untuk mempertahankan pernikahan saya. Maksudnya sebetulnya saya tidak cinta misalnya. Gimana mempertahankan pernikahan saya? Ini baru masuk. Saya tidak mencintai suami saya, tapi saya ingin bersamanya hanya untuk mempertahankan pernikahannya. Bukan saya mencintai suami saya untuk mempertahankan pernikahan misalnya. Saya itu cuman saya mempertahankan pernikahan saya. Baik. Jawabannya adalah pertahankan pernikahanmu, satu. Yang kedua, belajarlah mencintai setelah itu. Karena pernikahan sudah terjadi. Dan amatilah suamimu adalah laki-laki sempurna. Sama para suami yang tidak bisa mencintai istrinya, bisa belajar untuk mencintai. Kalau sudah kenal Allah pun, kalau tidak ada cinta, ada kasih sayang setelah itu. Kalau sudah tidak ada kasih sayang, ada tanggung jawab yang Anda pun tidak boleh berbuat zalim di situ. Makanya benar jika Anda menikah dengan seorang yang soleh, kalaupun dia tidak mencintaimu, dia tidak akan berbuat zalim kepadamu. Kalau engkau menikah dengan seorang yang baik, kenal Allah, kalaupun dia tidak mencintaimu, tidak akan ngomong dia tidak cinta kepadamu. Dan cukuplah kita kalau orang itu merasa mencintai kita, kita akan bangga. Biarpun dia bohong, urusan dia. Ya kan enak sudah. Karena tujuan kita adalah bukan saya mendapatkan cinta dari seseorang, hakikatnya yang kita butuhkan adalah bagaimana saya mencintai.
Sementara doanya ibu-ibu tidak begitu, ya Allah semoga suamiku mencintaiku. Itu salah doamu. Ya Allah tambahkan cintaku pada suami, beres itu semuanya. Ayo doanya apa ayo? Ya Allah minta doa kepada Kiai, ya Allah semoga suamiku mencintaiku. Ntar dulu, ente doa ya Allah jadikan aku semakin cinta kepada suami, beres. Doanya salah balik suami. Apa artinya suami mencintaimu tapi kalau anda tidak cinta? Enak duduk kan begitu? Repot. Tapi kalau anda mencintai, subhanallah, khidmah maksimal ya. Bahkan sampai dikatakan darbul habib ala bin akliz zabib, dipukul seorang kekasih lebih manis dari makan buah kismis. Cuman jangan pukul-pukulan. Maksudnya apa? Indah semuanya. Jadi ini makna cinta, insyaallah. Jadi kalau sudah orang cinta itu menyelesaikan semuanya. Mahabbah, makanya Allah menyeru ainal mutahabiyuna bi jalali. Mana orang yang hidup saling mencintai karena aku. Bahkan Nabi mengancam penyakit kebencian itu, naudzubillah. Al-baghdha wa yal halikatu memangkas wala aqulu tahliku sya'ra walakin tahlikud din. Kebencian itu memangkas agama, bukan mangkas rambut. Kalau sudah kebencian, naudzubillah, tidak pandang kakak adik bermusuhan rebutan waris. Anak dengan bapak ternyata masya Allah rebutan dunia. Sampai seorang ini kebencian, apalagi seorang suami istri. Imam Syafi'i pernah ditanya wa aktsarun nas fi nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Wahai Imam Syafi'i, ada orang ngadu kepada Imam Syafi'i, banyak orang ngomong kalau kita mencintai seorang perempuan itu adalah bencana. Kata Imam Syafi'i, bukan, walaysa hubbun nisa'i jahda. Mencintai seorang istri bukan suatu bencana, akan tapi bencana yang sesungguhnya adalah jika engkau duduk dengan orang yang tidak engkau cintai. Oh ini repot. Duduk dengan orang tidak senang. Hawa tok. Capek tok. Bayangin, masya Allah ibu. Makanya janganlah hidup dengan seperti itu. Hiduplah dengan cinta. Sudah hati nggak enak, udara panas, macam-macam, demam lagi, masya Allah. Tapi kalau ibu mencintai, bapak mencintai, capek terik matahari membakar. Kita pulang pun dengan harapan akan ketemu dengan istri yang kita cintai. Seorang istri pun demikian, capek menanak nasi di rumahnya. Enggak peduli dengan panas itu semuanya, mencuci celananya suaminya yang tebal pun masih bisa senyum karena ini celana suamiku. Oh, indah semuanya. Makanya perlu membangun cinta ini. Jangan sampai hidup kita tuh hambar tanpa cinta. Ada sebagian orang menjalani hidup sajalah karena sudah terlanjur punya anak, mau gimana lagi? Oh enggak, masih ada waktu untuk belajar cinta. Dan Nabi mengajarkan cinta setiap saat. Dan harus diperbaharui itu cinta. Sehingga Nabi mengajari panggilan yang indah untuk pasangan, perilaku yang indah untuk pasangan. Ada seni dalam bercinta itu. Ada suatu ketika satu orang, kisahnya seorang wanita yang tidak mencintai suaminya. Benak betul. Lihat sana bu, dilempar ini semua pernikahan. Nikahnya dinikahkan oleh orang tuanya. Cuman suaminya ini masya Allah sabar dia, akhlaknya baik. Cuman karena selalu bergaul gini ini kan ya terjadi komunikasi mau tidak mau. Cuman jangan sampai nikah saja harus sampai 2 tahun begini, jangan. Nah, ini satu contoh. Begitu ketabahan kesabaran seorang suami juga menumbuhkan, tidak dibalas dengan. Akhirnya seorang istri itu belajar karena sudah memahami suaminya begitu. Belajar dari tidak mencintai. Akhirnya bukan pasrah ya. Ada orang menikah dengan menyerah. Apa boleh buat sudah terlanjur punya anak? Oh enggak, itu kebodohan. Capek hidupmu kalau Anda tidak belajar mencintai. Kalau cinta adalah urusan hati saja, enggak murni urusan hati, ada akal ikut campur di situ. Mustahil orang aku mencintai seseorang yang tidak pernah aku kenal, khayal itu dusta, itu orang gila. Mesti akal itu ada sangkut paut. Makanya belajarlah dengan akalmu. Suruh membanding, kalau ada orang tidak pernah punya pasangan, ada orang yang belum punya pasangan, ada orang yang dipukuli sama suaminya, ada orang berpikir, ya Allah, suamiku tidak pernah memukul aku. Ada orang ngadu kepada kami. Setiap gajian itu awal bulan akhir bulan. Saya tidak punya gaji sih, bingung ya. Gajian apa? Awal bulan ya. Awal bulan. Jadi suami itu sudah awal bulan langsung tanya, mana gajimu? Istrinya. Yang cari duit istri, yang ngambil suami, suka nempeleng, nyaci maki, lengkap. Nah ini suruh mandang. Nah, suamimu kayak gitu enggak? Enggak. Alhamdulillah suami lebih baik. Ini benih cinta. Nah. Suamiku enggak punya duit, enggak pernah ngasih nafkah. Mohon maaf, tapi ada kesenangan yang diberikan kepadamu, urusan pribadi? Iya, subhanallah. Ada orang yang tidak pernah mendapatkan itu semuanya. Syukur, alhamdulillah.
lillah. Ada lagi apa? Suamiku tidak pernah memberikan itu, tapi ada berikan kebaikan yang lainnya. Ada. Dia berikan anak kepadaku dan seterusnya. Coba cari sebab cinta itu. Jangan biarkan berlalu. Ada orang punya anak 5, ya terlanjur, apa boleh buat, sudah terlanjur punya anak 5. Ya hamba, perginya suami tidak menjadi beban, datangnya pun tidak dirindukan, capek itu. Apa ini? Lemahnya iman, lemahnya kesadaran. Hadir maulid Nabi bulan penuh, tapi kalau sama suami celekat-celekit, apa itu? Ini baik insyaallah. Inilah pendidikan insyaallah. Semoga indah di rumah. Ayo, yang punya masalah nanti segera ngadep, nanti mau harus diselesaikan. Jangan biarkan masalah menjadi masalah terus sampai panjang waktu, hilanglah keindahan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, mohon maaf, kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook dari saudara Muhammad berasal dari Cirebon. Assalamualaikum. Memerangi kebatilan saat menjelaskan, tapi bukan dengan fitnah, tapi dengan hakikat, dengan buku-bukunya, tulisannya, ceramah-ceramahnya. Yang pasti tidak boleh kita menuduh orang sebagai pelaku kebatilan dengan kira-kira dugaan, itu fitnah namanya. Harus yakin si fulan mengatakan begini lo ini lo. Ini adalah batil. Bahkan kalau kita mengangkat ulama ahli batil, kita menanggung dosa yang serupa, naudzubillah. Bahkan diem pun kita bisa masuk. Kalau Anda diem, mungkin dosa Anda hanya urusan anak-anak, tapi seorang ulama atau seorang ustadz diem, dosanya satu umat semuanya. Sehingga ada umat yang ulama tegas menjelaskan itu semuanya. Ini maka harus hati-hati dalam hal ini. Kalau kurang ajar kepada ulama, ya nggak benar. Kurang ajar kepada ulama, ya tidak dibenarkan siapapun. Nih kalimat saya ulang-ulang. Kalau ada kelompok atau pribadi yang kurang ajar sama ulama yang benar, kalau ulama yang nggak benar, dia tuh sudah kurang ajar sama Rasulullah, mau diadabin bagaimana? Dia sudah kurang ajar sama Islam, mau tata krama dengan orang begitu? Kalau ulama yang benar, lihat Imamun Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Futi, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, atau para aulia Gunung Sunan, Gunung Jati, guru-guru mulia. Nah kalau orang menyeru liberalisme, mengajak kepada kebatilan, ini yang dibela adalah kekafiran, pada orang Islam nggak memihak dan sebagainya, ya itu bukan ulama. Ulama itu akan menyelamatkan umat Nabi Muhammad dan akan membela kaum muslimin. Harus dibedakan di sini. Jangan masuk kita buat fitnah provokasi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Fitnah zaman sekarang luar biasanya. Orang menegakkan kebatilan kadang-kadang disebut sebagai perusak. Orang perusak dianggap sebagai penyeru kepada kebaikan. Ini zaman bolak-balik ini. Semoga Allah menjaga kita. Lihat syariat Nabi Muhammad jelas. Saya sampaikan di atas mimbar ini yang mulia ini. Jika Anda menemukan omongan kami melanggar syariat Nabi Muhammad, lah kok saya tidak tobat, tinggalkan tempat saya dan tidak usah dibela, nggak usah omongan saya, omongan saya tidak perlu ditafsiri. Yang ditafsiri Al-Quran sana, yang nafsiri pun ahliin. Kalau saya mengungkapkan kalimat yang secara lahir keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, tinggalkan majlis ini. Ayo kita pelan-pelan, takut kepada Allah yang bisa menghalangimu semuanya itu. Tapi saya tidak senang dengan laki-laki. Memang belum, sekarang bisa berlatih. Homo pun demikian dan sebagainya. Justru kalau kami mengeluarkan fatwa homo perlu diresmikan, saya menjerumus ke mereka semakin jauh. Wong dia penyakit kok, kenyakitan kok malah dibela-bela. Nah kalau saya membela seperti itu, melanggar syariat, tinggalkan majelis ini. Nggak usah dibilang macam-macam, nggak usah murid-murid menakwili maksud Buya ini. Nggak, ini haram, salah. Kalau saya mengucapkan kalimat yang merendahkan Nabi SAW, tanyakan sengaja atau tidak. Kalau saya ngomong sengaja, ya sudah, tinggalkan, selesai. Nggak usah pakai takwil-takwilan. Orang sekarang zamannya zaman takwil loh. Manusia kayak Nabi itu. Namun kayak Al-Quran omongannya. Ini musibah. Syariat tidak jelas ini. Jelas syariat Nabi Muhammad itu jelas dari mimbar ini loh kami sampaikan sudah. Jadi nggak ada omongan aneh-aneh di sini. Sampai suatu ketika di satu orang pakai gelang emas. Anak kiai, gelang emas. Ditegur sama muridnya, Gus ini satu paham dari Jawa Timur biasanya. Saya Jawa Timur. Gus, kok jenengan damel, kok kamu pakai gelang? Oh loh, saya mah lain. Lain? Wah, lain ini, masya Allah. Nabi Muhammad kalah ini, hebat ini. Nggak ada begitu, nggak bisa dipercaya. Kalau ada seorang, kalau tiba-tiba saya hilang kesadaran lalu hanya Allah majdub, cirinya majdub nggak senang duit,
nggak seneng pangkat. Kalau majduban itu cari duit, majduban. Majdub itu adalah waliullah tapi makomnya orang gila dalam syariat, tidak bisa diambil lagi fatwa omongan kalau saya majdub, karena akal saya hilang. Kalau omongan saya ngelantur karena saya majdub, ya misalnya ya, kalau nyontoh orang lain nggak enak, saya menjadi majdub, anggap saja wali majdub. Oh, tidak boleh fatwa diambil dari lidah saya. Kalau omongan saya yang keluar dari syariat Islam tidak boleh didengar. Selesai. Tidak boleh ditafsiri macam-macam. Ya sudah, ngomong namanya majdub kayak orang gila dalam secara lahir, biarpun di hadapan Allah mulia. Oh, sekarang orang sadar ngomong salah ditafsiri kayak majdub. Kalau saya mengungkapkan kalimat yang keluar dari iman. Ada zaman dulu ada seorang orang besar seperti kisahkan Hallaj dan sebagainya. Dia adalah seorang yang mengungkapkan kalimat yang dianggap kafir oleh para ulama. Tapi setelah dipenggal lehernya, dalam riwayat darahnya baunya harum, tiba-tiba mengalir kalimat la ilaha illallah. Sehingga para ulama husnudzon, Hallaj yang sudah kita bunuh dialah ternyata waliullah. Dia mengucapkan kalimat yang berat sampai dia kafir, dikatakan kafir, ternyata waliullah. Itu kisah setelah dipenggal lehernya baru ketahuan. Kalau hari ini ada orang yang nganeh-nganehi, saya mau menganggap dia waliullah, misalnya menghalalkan lesbi dan sebagainya, lalu kalau saya bisa menganggap dia wali, penggal lehernya dulu, kalau darahnya wangi dan ucap la ilaha illallah, baru saya kunjungi kuburnya. Harus begitu dong kaidahnya. Tidak boleh kita mengajari orang itu tanpa suri toladan. Nabi Muhammad adalah suri toladan, perilaku Nabi murni normal. Nabi tidak dijadikan Nabi majdub, tidak, normal, suri toladan, uswatun hasanah. Makanya gurumu yang kau panuti adalah orang yang normal itu. Kalau omongannya yang pelentang-pelentang itu tidak perlu diikuti. Makanya dari mimbar yang mulia ini kami sampaikan, kalau saya punya ungkapan yang keluar dari syariat Nabi Muhammad secara mutlak, kalau masalah khilaf dan lain, merendahkan Nabi, makanya keluarkan majelis ini, tinggalkan biar Anda selamat. Jangan sampai ada terbius dengan omongan kami, terjerumus dalam kebatilan. Tinggalkan, selesai. Tidak usah ditakwili. Kalau husnudzon mungkin salah ucap, kepleset, bolehlah lalu bertanya, Buya benar tadi ngomong begitu? Pernah saya ngomong menyanjung Nabi Muhammad, menyanjung Abu Jahal dengan Nabi Muhammad, kan kisahnya sebenarnya. Akhirnya datanglah, berimanlah Abu Bakar kepada Abu Jahal. Saya ngomong salah, kepleset ngomong. Masa harus dipotong? Buya mengatakan Abu Bakar iman kepada Abu Jahal. Ini salah ucap. Karena kisahnya kan kisah Abu Jahal dengan ini, ada orang mau kepleset ngomong, bukan disengaja yang, tapi mengeluarkan fatwa ini yang keluar dari Islam, jangan diikuti, hati-hati. Sudahlah, syariat itu perlu tegak, tidak usah macam-macam. Tapi di sisi lain menegakkan syariat Nabi Muhammad pun harus dengan adab dan tata krama. Jangan sampai dipandang oleh orang syariat kita adalah syariat yang tidak punya adab, adalah indah. Baik, dan juga mari kita banyak mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Kita bukan zamannya mencaci maki dan mengolok-olok, sudahlah. Kita zamannya mendoakan. Kalau kita ingin menegakkan kebenaran, tentunya dengan cara yang baik, yuk kita doa yang indah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman bahwasanya majelis bersama Umi akad yang akan datang di Al-Bahjah, Majelis Dzikir Tausiah Al-Bahjah besok malam, Mushola Nurul Huda di Weru, Karangsari. Pendaftaran santri baru gelombang 1 Jumatil Awal 22 Rajab, 1 Maret 33 April. Ini gelombang santri tafakuh, anak-anak dewasa. Gelombang yang kedua 1 Rajab dengan Ramadan, akhir Ramadan. Daftaran santri tahfidz mulai dari 22 Rabiul Awal 1 Februari sampai 31 Mei. Mohon menghubungi panitia bagi siapapun yang ingin menyekolahkan anaknya, tetangganya atau siapapun, dan nanti semuanya dengan seleksi. Dengan seleksi, diuji, dites, dipilih. Yang enggak lulus ya enggak lulus, bukan waktunya, kesempatan yang lain insyaallah. Baik, ini saja, mari kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami.
suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, tambahkan kecintaan kami kepada anak-anak kami dan keluarga kami, cinta yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya, cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari pandai berucap tapi tidak bisa mengamalkannya ya Allah. Apa yang kami ucapkan ya Allah dari kebenaran-kebenaran itu, mudahkan kami untuk mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, dari kebenaran-kebenaran yang kami ucapkan, maka mudahkan kami untuk mengamalkannya. Dan kami mohon ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama ulama-ulama, para orang-orang yang kau cintai, dan kumpulkan kami di dunia bersama orang-orang yang kau cintai. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan dalam saling mencintai karenamu. Jauhkan dari kebencian ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan petunjuk kepada kami dan keluarga kami dan masyarakat kami. Berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan petunjuk kepada pemimpin kami ya Allah. Siapapun mereka ya Allah, jika mereka belum masuk Islam, jadikan mereka orang yang masuk Islam, dan jadikan mereka orang soleh dalam Islam. Dan jika mereka adalah orang Islam, berikan kepada mereka segala kebaikan. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak benar ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang menjerumuskan ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, dan kami jadikan kami bersama mereka yang berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jauhkan kami dari kebencian ya Allah, yang bukan karenamu ya Allah. Jadikan kami di saat membenci sesuatu, kami membenci karenamu ya Allah, karena membela kemuliaan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami, dan jauhkan lidah kami dari merendahkan siapapun. Jauhkan lidah kami dari menggunjing siapapun ya kan acara ini. Jika ada di antara mereka yang tersinggung perasaan mereka karena kalimat kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan. Ampuni mereka ya Allah, beri ganti dengan kebahagiaan. Dan kami mohon yang mendengar suara ini ya Allah, baik yang di dalam masjid ini atau yang di luar masjid ini ya Allah, siapapun mereka, apakah yang datang dengan sengaja untuk mengaji, atau yang datang berjualan, atau yang datang di sana untuk menolong yang lainnya ya Allah, atau siapapun yang melalui tempat ini, yang kiri kanan tempat ini, berikan kepada mereka petunjuk dan bimbinganmu, dan ampuni mereka semua, dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.